Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Database Management System. Today topic SQL DML commands. DML stands for Data Manipulation Language. In the previous class, we have seen how to create tables. Today, we are going to discuss how to insert the data into the table, how to retrieve the data from the table, how to modify the data in the table, how to delete the data in the table. See, in the definition of the database, we have studied that database is a collection of data and its structure. The structure is called as a metadata. Database అంటే ఏముంటుంది, డేటాలో డేటా ఉంటుంది, ఆ డేటా యొక్క స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేషన్ చేస్తాము. ఆ స్ట్రక్చర్ని క్రియేషన్ చేయడానికి డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. వన్స్ we create the structure, we can insert the data into that structure. That insertion of data is called as a data manipulation. So today we are going to discuss various data manipulation language commands. So data manipulation language defines a set of commands that are used to insert, update, delete and querying the database. Insertion, updation, deletion and querying the database. Querying means retrieving the data from the database. ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటాని డిస్ప్లే చేయాలంటే క్వరీయింగ్ అంటాము. ఓకే, సో టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఫోర్ ఆపరేషన్, ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్, update operation, delete operation, querying operation, the DBMS provides, SQL provide four commands. One is insert, select, update, delete, and also provides the two commands commit and rollback for transaction management. So totally there are the 6 DML commands. One is the insert command, select command, update command, delete command, commit and rollback. See here majorly whenever the examinationలో డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అన్నప్పుడు ఈ 4 గురించి రాయాలి నాన్న. ఇన్సెట్, సెలెక్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. సింపుల్గా చూడండి, ఇన్సెట్ అంటే టేబుల్లోకి టేబుల్ క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ టేబుల్లోకి రోస్ ఇన్సెషన్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం? ఇన్సెట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్సెట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి టేబుల్లో రోస్ ఇన్సెట్ అవుతుంది. సో టేబుల్లో రోస్ ఇన్సెషన్ చేసిన తర్వాత డిస్ప్లే చేయాలి, టేబుల్లో ఉన్న డేటా మనకు చూడాలనుకుంటే సెలెక్ట్ కమాండ్. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఒక డాటాలో చేంజెస్ ఉంటే అప్డేట్ కమాండ్. ఓన్లీ ఆ డాటాని డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ కమాండ్. టేబుల్ని డిలీట్ చేయాలంటే డ్రాప్ కమాండ్, డిడిఎల్. టేబుల్లో ఉన్న డాటా డిలీట్ చేయాలంటే అప్డేట్ కమాండ్, డిఎంఎల్ కమాండ్, డిలీట్. ఓకే, నౌ విల్ సీ ద ఇన్సర్ట్ కమాండ్. The insert command is used to insert the row values into the table. So this operation need to perform for each row. Each row means here data about a single instance of an entity. So for example, if you take a student table ఉంది, స్టూడెంట్ టేబుల్లో నీకు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి. ఒక క్లాస్లో 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 30 times you have to use the insert command. Okay. By using single insert command you cannot insert bulk of data. ఒకటే ఇన్సర్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి బల్క్ ఆఫ్ డేటాని ఇన్సర్షన్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ తర్వాత ఇంటూ ఎందులోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి? టేబుల్ నేమ్. దెన్ వాట్ యూఆర్ ఇన్సర్టింగ్? వాల్యూస్. అండ్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్లో we have to give the values to the table. So here insert into values, these 3 are the commands, keywords. Table name, value 1, value 2 are the our own defined data type. See, insert command ఎందులోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం? into. You are inserting into this table. What are inserting? Values. What are the values? We have to give mention in the parentheses.
So here the table name is same as it is. No any case sensitive ఏ ప్రాబ్లం ఏం లేదన్న. అక్కడ టేబుల్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు స్మాల్ లెటర్లు ఇస్తే ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇవ్వచ్చు, అక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇచ్చినా ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కేస్. నెక్స్ట్ రో వాల్యూస్. The row values are the case sensitive. Here values. These values must be given for all the columns in the table in the same order of their columns. అంటే టేబుల్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు yesterday we created the vendor table. vendor table ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయి? వెండర్ ఐడి కాలమ్ ఉంది, వెండర్ నేమ్ కాలమ్ అండ్ లొకేషన్. There are the 3 columns are there. So here there must be a 3 values ఫర్ ఈచ్ కాల్. అంటే వెండర్ ఐడికి ఒక వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, వెండర్ నేమ్కి ఉండాలి, లొకేషన్ ఇదే సేమ్ ఆర్డర్లో మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, వెండర్ టేబుల్లోకి డాటా ఇన్సర్షన్ చేసేటప్పుడు వెండర్ టేబుల్ ఏమేమి కాలమ్స్ అవుతున్నాయో అన్ని కాలమ్స్కి వాల్యూస్ ఉండాలి, అదే సేమ్ ఆర్డర్లో మెన్షన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అ వన్ పాయింట్. అనదర్ పాయింట్ ఈస్ దట్ సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద డాటా ఇంటూ ద ఫర్ ద కాలమ్ వెండర్ ఐడి, what is the data type of the vendor id? We have taken number yesterday, so the value may be directly we can write like this. Next we have just taken the column name, vendor name ku varchar2 data type తీసుకున్నాము. సో varchar2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఇలాంటి వాల్యూస్ మనము ఖచ్చితంగా ఇట్లా సింగిల్ కొటేషన్లో ఇవ్వాలి. అంటే ఏ కాలంకి అయితే మనము varchar2 డాటా టైప్ ఇచ్చామో varchar2 డాటా టైప్ ఉంటే వాల్యూస్ని సింగిల్ కొటేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ varchar2, char, varchar2, div. ఓకే, ద వాల్యూస్ ఆఫ్ char, varchar2 అండ్ డాటా టైప్ కాలమ్స్ మస్ట్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. ఎగ్జాంపుల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ అనేది ఉంది, సింగిల్ కొటేషన్ ఇవ్వాలి. క్యారెక్టర్ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మన జనరల్గా సి లాంగ్వేజ్లో కానీ C++లో కానీ ఇంటీజర్స్ అయితే డైరెక్ట్ రాస్తాం, క్యారెక్టర్స్ కానీ స్ట్రింగ్స్ కానీ ఏం చేస్తాం డబుల్ కొటేషన్ ఇస్తాం. ఇక్కడ వీటికి ఓన్లీ సింగిల్ కొటేషన్, నో నీడ్ ఆఫ్ ద డబుల్ కొటేషన్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేమ్ ఇచ్చాను రమేష్ అనేది స్ట్రింగ్ కనుకనే డబుల్ కొటేషన్ ఇస్తా, అలా కాదు, ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ కోట్స్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్. సో వీ హ్యావ్ ద టేబుల్, ప్రొడక్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎస్టర్డే, వెండర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో వెండర్ టేబుల్లోకి ఇన్సెట్ into vendor, so vendor id is a 101. next to vendor name is a XYZ private limited. next to Nalgonda, that is a location. okay, bracket close, insert into product values 100. so the product table ఏమేమి రోస్ ఉన్నాయి? ప్రొడక్ట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ నేము, ప్రైస్, క్వాంటిటీ, వెండర్ ఐడి ఓవర్ సప్లై చేశారు. సో ఇక్కడ వెండర్ టేబుల్లో ఓన్లీ 101 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 101 మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఎన్నదర్ వాల్యూ ఇస్తే తీసుకోదు అది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఇన్సెట్టింగ్ ద వాల్యూస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దట్ ఇన్సెట్టింగ్ నల్ ఎంట్రీస్. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఆ లొకేషన్ నాకు తెలియదు, వాళ్ళ లొకేషన్ తెలియదు, మరి ఎట్లా ఏం చేయాలి సార్? సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నాము, ఒక టేబుల్లోకి రోస్ ఇన్సర్షన్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని కాలమ్స్కి ఖచ్చితంగా వాల్యూస్ ఉండాలి. ఒక టేబుల్లోకి నాకు వాల్యూ తెలియదు సార్, లొకేషన్ నాకు ఐడియా లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వీ కెన్ గివ్ ద నల్ వాల్యూస్. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ కాలమ్ నాట్ నోన్ ప్రెజెంట్లీ ఆర్ దెర్ ఈజ్ నో అప్లికబుల్ వాల్యూ, వీ కెన్ యూజ్ నల్ కీవర్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఎక్కడైతే మనకు వాల్యూ ఉందో, వాల్యూ తెలియదో ఆ ప్లేస్లో నల్ ఇన్సర్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్లోకి ఇక్కడ నల్ అనే వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయి, ఏ ప్లేస్లో? వెండర్ ఐడి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాక్ పీసెస్ అనే ఐటమ్ ఉంది, చాక్ పీసెస్ అనే ప్రొడక్ట్ మన ఇంట్లోనే తయారు చేసినాం అనుకుందాం, ఆటోమేటిక్గా వెండర్ ఐడి ఏముంటుంది? నల్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ నల్ ఎంట్రీస్. నెక్స్ట్ ఇన్సెట్టింగ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఆప్షనల్ ఆట్రిబ్యూట్స్. అంటే ఒక టేబుల్లో ఒక 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ 10 కాలమ్స్లో నాకు ఓన్లీ 4 కాలమ్స్ మాత్రమే వాల్యూస్ తెలుసు, 6 కాలమ్స్కి వాల్యూస్ తెలియదు. వాల్యూస్ తెలియకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? జనరల్గా నల్ వాల్యూస్ ఇస్తాం. కానీ ఇన్నిసార్లు నల్ వాల్యూ యూజ్ చేయకుండా, 6 times నల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయకుండా యూ యూజ్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ వే. ద ఆల్టర్నేటివ్ ఈజ్ దట్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద కాలమ్ లిస్ట్ ఫాలోడ్ బై ద టేబుల్ నేమ్. ఇంతకుముందుకు ఏం చేస్తాం? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ తర్వాత డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ అని ఇచ్చినాం. ఇక్కడ వాల్యూస్ కాకుండా కాలమ్ లిస్ట్ మెన్షన్ చేసినాం. అంటే ఏమేమి కాలమ్స్కి మనకు వాల్యూస్ తెలుసు ఆ కాలమ్ నేమ్స్ మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తాం.
సో మనకు 10 కాలమ్స్లో ఓన్లీ 4 కాలమ్స్ వాల్యూనే తెలుసు అన్నప్పుడు 4 కాలమ్స్ నేమ్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ బ్రాకెట్లో వాల్యూ లిస్ట్. ఇయర్ ఇక్కడ వాల్యూ లిస్టు ఇక్కడ కాలం మెన్షన్ చేసినాం కదా, ఈ కాలం ఆర్డర్లోనే ఉండాలి, టేబుల్ కాలం ఆర్డర్ కాదు. ఇక్కడ ఏ కాలమ్స్ ఏ ఆర్డర్లో అయితే అదే ఆర్డర్లో ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్సెట్. సో మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వచ్చేసరికి ఈ ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్సెట్ కమాండ్ అనగానే ఇన్సెట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చేసి చూపిస్తా చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ SQL window. Now I am inserting data into the vendor table. So command is insert. Already connected, not connected. First connect. My username is Nagesh. Password is also something. So now connected. Now I am inserting the data into the vendor table. That is the command is here, insert space into, what is the table name, vendor space values, then bracket start 10, vendor ID is a 101, comma single quotes XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, స్పేసెస్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మనకు. దట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ చాయిస్. డాటా కదా ఇది, డాటా ఎలా ఉంటే అలా రాసుకుంటాం. కమాండ్స్లలో మాత్రమే కామా నెక్స్ట్ లొకేషన్ సింగిల్ కొటేషన్ నల్గొండ బ్రాకెట్ క్లోజ్, దెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ సెమికోలన్, ఎంటర్. So now one row insert, that is one row created, that is the output. Okay, so now I'm inserting another row, insert into vendor values. I given the same ID again 101, but shop name is differently. Shop name is, for example, Ramu Enterprises. That is in Nalgod ML Media కూడా అనుకుందాం, MLG bracket close, enter. So what happens? So actually what we are say that vendor ID is a primary key. The primary key value must be unique. But for XYZ Private Limited given the 101 and Ramu Enterprises also given the 101. Actually మనకు ఇది యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు, చేస్తా చూద్దాం. మనం ఎర్రర్ వచ్చిందండి. యూనిక్ కాన్స్టెంట్ వయలేటెడ్, యూనిక్ కాన్స్టెంట్ వయలేటెడ్. సో దట్ మీన్స్ దట్ we are giving the same value for the primary key column. So we have to come to here and modify again. First మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి టైప్ చేయాలి, మళ్ళీ మార్చి చేయాలి, ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, now inserting the dot into the product table, insert into product values. Now product ID is for example 201 comma single quotation notebooks 200 page comma next what is that price 55 rupees comma quantity 100 comma next what is the vendor ID. So we have to give the vendor ID either 101 or 102 or null, but you cannot give other thing. అంటే మనకు ప్రోడక్ట్ ఎవరు సప్లై చేస్తారు, మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి వెండర్సే సప్లై చేయాలి. ఎవరెవరు ఉన్నారు వెండరు, రాము ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వెండర్ ఐడి అయింది 101, రాముది 102. ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద 101 102 ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్, అది నీవు సొంతంగా తయారు చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ అనుకోండి, యూ కెన్ గివ్ ద నల్ వాల్యూ. బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ ద 103. వాట్ హ్యాపెన్స్, మనకు ఫారెన్కి ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీలలో రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ ఉంది. రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ ఏం చెప్తుంది, ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫారెన్ కి, ఇక్కడ వెండర్ ఐడి అనేది ఫారెన్ కి, ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫారెన్ కి మస్ట్ మ్యాచ్ విత్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద
It's related primary key. See enter. See here. Integrity constraint violated. Parent key not found. What is the parent key here? Vendor ID 103 and is not found. Okay. So again come to here and change. So for example I enter the 101. So 101 is a row insert IP. So this is a inserting the data into the table. Next is that select command. What is the select command? The select command is used to display the data from the table. See, now I have inserted the data into the table. I want to see the data from the table. At that time, we have to use the command select. Ela use chesamu select space. You can give the star. You can give the star from. Then table name. What is the table name? Vendor. Then give the semicolon. So this is the table what we have inserted. Okay. So this is a, so see here. Once again we'll see the syntax here. Select command. The select command is used to display the records of the database objects that satisfy the given condition. You can give the condition is also. Condition is some, a condition satisfy చేసేటువంటి rows అన్ని కూడా display చేస్తుంది. So we can display the all the rows from the table, or you can display the only rows that satisfy the given condition. ఓకే, ఒక ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేది మాత్రమే డిస్ప్లే చేయొచ్చు, లేదా ఆల్ రోస్నైనా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వీ కెన్ ఆల్సో డిస్ప్లే ద ఐదర్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఆర్ ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ ఫ్రమ్ ద కాలమ్స్. అంటే టేబుల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కాలమ్స్ని మనము డిస్ప్లే చేయొచ్చు. టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ కాలమ్స్ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు, ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఎలా చేస్తాము? సి ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంది? సెలెక్ట్ column list from table list where condition. Select column from where. These are the three keywords, three clauses ఉంటాయి. సెలెక్ట్ క్లాస్ అంటాం దీన్ని, ఫ్రమ్ క్లాస్ అంటాము, వేర్ కండిషన్ అంటాం. ఓకే, ద కాలమ్ లిస్ట్ స్పెసిఫైస్ కాలమ్ నేమ్స్ దట్ టు డిస్ప్లే. అంటే ఒక టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ 10 కాలమ్స్ కాకుండా ఓన్లీ 3 కాలమ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి. ఎట్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద కాలమ్ నేమ్స్. ఓన్లీ 5 కాలమ్స్ మాత్రమే రావాలి. మెన్షన్ ద కాలమ్ నేమ్స్. అన్ని కాలమ్స్ రావాలి. యూ కెన్ యూజ్ ద asterisk. If you want to display all the columns, we can use asterisk symbol. Asterisk symbol యూజ్ చేసి మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ క్లాస్. ఫ్రమ్ క్లాస్ స్పెసిఫై ద టేబుల్ నేమ్స్. టేబుల్ మీన్స్, సో జనరల్గా వీ కెన్ రిట్రీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ టేబుల్ ఆర్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. సింగిల్ టేబుల్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ టేబుల్ నేమ్ వస్తుంది, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ టేబుల్ నేమ్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వేర్ కండిషన్. ద కండిషన్ ఈజ్ ఆల్సో క్లాస్ ద ఫిల్టర్ ద రోస్. సో సమ్ కండిషన్ ఇస్తాము, కండిషన్ సాటిస్ఫై ఈ రోస్ మాత్రం ఇస్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ సి అండి, ఇప్పుడు మనకు వెండార్ టేబుల్లో వెండార్ ఐడి 101 రోకి మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి. చూడండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ వెండార్ ఐడి కామా వి నేమ్, ఇక్కడ కాలమ్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ద కాలమ్ లిస్ట్ స్పేస్ ఫ్రమ్ స్పేస్ వెండార్. ఐ గివెన్ ద సెమికోలన్. ఓన్లీ రెండే కనిపిస్తాయి. సో సారీ, ఐ డిడ్ నాట్ సేవ్ దట్ వన్ ప్రీవియస్లీ. సేవ్ చేయకుండానే క్లోజ్ చేశాను, అందుకనే నో రో సెలెక్టర్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ద డాటా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ అప్డేట్ కమాండ్. సో టేబుల్లో ఉన్న డాటాని అప్డేట్ చేయాలి. టేబుల్లో ఉన్న డాటాని అప్డేట్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాము? యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద అప్డేట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ప్రీవియస్లీ వెండార్ ఐడి మనము వెండార్ లొకేషన్ మిర్యాలగూడ అని ఇచ్చాము, MLG అని ఇచ్చాము. సో అలా కాకుండా సూర్యాపేట అని చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద అప్డేట్ కమాండ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్ 10 రూపీస్, ఆల్రెడీ మనము 50 రూపీస్ ఇచ్చాం, ఇంకోటి 5 రూపీస్ చేంజ్ చేయాలని, ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటాం, 55 చేయాలి. సో లైక్ దట్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అప్డేట్ కమాండ్. సో దిస్ కమాండ్ యూజ్ టు మాడిఫై ద డాటా ఇన్ ద రో ఆఫ్ ఎ టేబుల్. సో వీ కెన్ అప్డేట్ ఏ సింగిల్ రో ఆర్ మల్టిపుల్ రో ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, హియర్ ద సింటాక్స్ ఇస్ అప్డేట్ table name set column name is equal to expression where condition. అంటే అప్డేట్
ఏ టేబుల్ని అప్డేట్ చేసినాం, నెక్స్ట్ సెట్ ఏ కాలంని అప్డేట్ చేసినాం, ఆ కాలంలో ఎలాంటి వాల్యూస్ ఉండాలి, వేర్ కండిషన్ ఇస్తున్నామో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినటువంటి రోస్ మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది, ఇది లేకపోతే ఆల్ రోస్ అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్కు వెండర్ ఐడి 101 సప్లై చేసినటువంటి అన్ని ప్రొడక్ట్స్కి 10 రూపీస్ యాడ్ చేయాలి. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ ప్రొడక్ట్ సెట్ ప్రైస్ని అప్డేట్ చేయాలంటే పీపీయూ యాడ్ చేయాలి కదా, 10 రూపీస్ని ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఉన్న పీపీయూ ప్లస్ 10 రూపీస్. వేర్ అందరికి అనుకోండి, వేర్ కండిషన్ అవసరం లేదు, అందరికి అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కాదు, ఓన్లీ వెండర్ ఐడి 101 వేర్ వెండర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 101. సో దిస్ ఈజ్ ఏ update command. Next, delete command. So this command is used to delete all the rows or a single row from a table. So I use just some delete from simple delete from table name. Where condition. సో వేర్ కండిషన్ అని ఇవ్వలేదు అనుకోండి, టేబుల్ ఉన్న రో మొత్తం డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది, ఆల్ రోస్ అవుతాయి. సో డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి. డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ద డిలీట్ కమాండ్. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఇన్సెట్ రోస్ ఇన్సెషన్ చేస్తుంది, సింటాక్స్ ఏంది ఇన్సెట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కమాండ్ టేబుల్ రోస్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సెలెక్ట్ కాలమ్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ లిస్ట్ వేర్ కండిషన్. నెక్స్ట్ అప్డేట్ కమాండ్ టేబుల్ ఉన్న డాటాని మోడిఫై చేస్తుంది. సింటాక్స్ ఏంది అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ కాలమ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేర్ కండిషన్. నెక్స్ట్ డిలీట్ కమాండ్ ఏంది టేబుల్ నుంచి డాటాని రిమూవ్ చేస్తుంది, టేబుల్ డాటాని డిలీట్ చేస్తుంది. సింటాక్స్ ఏంది డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్. Everybody has to remember this. So this is also one of the important question. So in the where class we are writing the condition. So during this condition we can use these all the different types of operators, arithmetic operators or comparison, logical, special operators. So generally మనం మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ప్లస్ మైనస్ లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు మాత్రం ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆర్ మాత్రమే ఉంటాయి. స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ ఇన్ లైక్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఇంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జనరల్గా యూజ్ చేస్తుంటాం, క్వరీస్ రాసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద DML commands. That means we have created the tables and also we have inserted the data into the tables. Once we insert the data into the tables, we can display the data in the different ways. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్సెట్ చేసిన డేటాని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ డిస్ప్లే చేయకుండా డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ జనరేషన్ చేస్తాం. ఆ రిపోర్ట్స్ జనరేషన్ చేసేటప్పుడు సెలెక్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ సెలెక్ట్ కమాండ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో యూజ్ చేస్తాం. అవి ఏందనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్.